समस्त को नमस्कार। आज आम कॉन्फ्रेंस रो बाइबल सेमिनार रो शेष दिन मत लगुच जमीती कि एते शीघ्र ये समय बीतीगला किंतु परमेश्वर वाक्य द्वारा आमे माने प्रत्येक अधिवेशन रे कथा हेई पारिथिबारु मु बहुत धन्यवादी अटे। आ जो माने आमानकर ए कॉन्फ्रेंस पाई तांकर हृदय ढाली की कार्य करिसेंती सेमानकु मु धन्यवाद दउछि। आ सारा विश्वर जो ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम माने आमानकर ए वाक्य प्रसारण करिसेंती सेमानकु मध्य धन्यवाद। जो माने कांग्रेचुलेटरी मेसेज पठेइछंती, जो माने प्रार्थना करिसेंती, आ जो माने आमानकु स्वागत करिसेंती, आमे माने आपण समस्त को धन्यवाद जणाउछु। आ वर्तमान वाक्य प्रचार करिवार समय सेथिबाई मु बहुत धन्यवादी अछि, बहुत खुशी अछि। आ आमे माने शेष न करिके कंटिन्यूअसली आमाने करिथिले भलो हेइथांता। परमेश्वर आमानकर हृदय रे गोटे नूतन हृदयर जगत गढ़ुछंती। आमाने परमेश्वरंक ठारू जे हृदयर जगत पाइछु सेटा बहुत आश्चर्यमय अटे। आज आमे माने आदि पुस्तक 27 पर्वर वाक्य खोलिबा। आमाने 1 पदरु 40 पद पर्यंत पढ़िबा। आदि पुस्तक 27 पर्व 1 पद। जदि आपण वाक्य खोलिले तेबे मु पढ़िबी। अनंतर इसाक वृद्ध हुवंते चक्षु निस्तेज हेबारु आउ देखि पारिले नाही। सेतेबेले से आपणा ज्येष्ठ पुत्र एसौ को डाकी कहिले, पुअरे तहिरे से उत्तर कला, देखंतु मु एठारे। तहु से ताहाको कहिले, देख मु वृद्ध होई अछि, केउ दिन मोर मृत्यु हेबो ताहा मु जाने नाही। एबे विनय करूअछि, तुम्भे एते बेले तृण ओ धनुकादि शस्त्र घेनी प्रांतरकु जाई मो निमंते मृग आण। पुणी मु जे रूप भल पाए से रूप सुस्वादु खाद्य प्रस्तुत करी भोजन निमंते मो निकटकु आण, तहिरे मोहर प्राण मृत्यु पूर्वे तुम्भको आशीर्वाद करिब। इसाक आपणा पुत्र एसको एही कथा कहिबा बेले रिबिका सुनिला। एहेतु एस मृगया मांस आनिबा निमंते क्षेत्रकु गला उतारे। रिबिका आपणा पुत्र जाकोब को कहला, देख तुम्भर भ्राता एस सहित तुम्भ पितांक कथोपकथन मु सुनिली। से ताहाको कहले, तुम्हें मृगया मांस आनी आम्भ निमंते सुस्वादु खाद्य प्रस्तुत कर, तहिरे आम्भे भोजन करी मृत्यु पूर्वे सदाप्रभुंक छामुरे तुम्भको आशीर्वाद करिबा। ए निमंते पुओ, एबे मु तुम्भको जेउ आज्ञा देउअछि मोर सेही कथा सुण। तुम्भे एबे गोठकु जाई सेठारु 2 गोटी उत्तम छेली छुआ आण, तहिरे तुम्भर पिता जे रूप भल पाती से रूप सुस्वादु खाद्य मु रांधि देबी। तुम्भे ताहा घेनी पितांक निकटकु जाओ, तहिरे से ताहा भोजन करी मृत्यु पूर्वे तुम्भको आशीर्वाद करिवे। सेतेबेले जाकोब आपणा माता रिबेका को कहिला, देख मोहर भ्राता एस लोमस, मात्र मु निर्लोम। एणु जेबे पिता मते स्पर्श करिवे तेबे मु तांको दृष्टि रे प्रबंचक देखा जीवी, ताहा हेले मु आपणा उपरको आशीर्वाद न आनी अभिशाप आनिबी। मात्र ताहार माता कहला, पुओ सेही अभिशाप मते घटू, केवल तुम्भे मो कथा मान ओ जाई छेली छुआ आण। तहु जाकोब जाई ताहा घेनी माता निकटकु आणन्ते। माता ताहार पितार रुचि अनुसारे सुस्वादु खाद्य रंधन कला। तहिरे रिबिका घरे आपणा निकटरे ज्येष्ठ पुत्र एसर थिबा उत्तम वस्त्र आनी कनिष्ठ पुत्र जाकोब को पिंधाइला। पुणी छेली छुआर छाल घेनी ताहा हस्तरे ओ गलदेशरे निर्लोम स्थान रे गुड़ाई देला। आउ सेही रंधा सुस्वादु खाद्य ओ रोटी जाकोबर हस्तरे देला। तहु जाकोब आपणा पिता निकटकु जाई कहला, पित। से उत्तर कले, देख मु एठारे पुत्र, तुम्हे किए?
ଯାକୋବ ଆପଣା ପିତାଙ୍କୁ କହିଲା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଏସ, ଆପଣ ଯାହା ଆଜ୍ଞା କରିଥିଲେ ମୁଁ ତାହା କଲି। ଏବେ ନିବେଦନ କରୁଅଛି, ଆପଣ ଉଠନ୍ତୁ, ପୁଣି ବସି ମୋହର ମୃଗୟା ମାଂସ ଭୋଜନ କରନ୍ତୁ, ପୁଣି ତହିଁ ଉତ୍ତାରୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାଣ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁ। ତହିଁରେ ଇସାକ ଆପଣା ପୁତ୍ରକୁ କହିଲେ, ପୁତ୍ର, ତୁମ୍ଭେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ତାହା କିପରି ପାଇଲ? ସେ କହିଲା, ଆପଣଙ୍କ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ତାହା ଭେଟାଇ ଦେଲେ। ଇସାକ ଯାକୋବକୁ ଆହୁରି କହିଲେ, ପୁତ୍ର, ମୋ ପାଖକୁ ଆସ, ତୁମ୍ଭେ ପ୍ରକୃତରେ ମୋହର ପୁତ୍ର ଏସ କି ନାହିଁ ତୁମ୍ଭକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଜାଣିବି। ତହୁଁ ଯାକୋବ ଆପଣା ପିତା ଇସାକଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଆନ୍ତେ ସେ ତାହା ସ୍ପର୍ଶ କରି କହିଲେ, ଏହି ସ୍ୱର ଯାକୋବର ସ୍ୱର, ମାତ୍ର ଏହି ହସ୍ତ ଏସର ହସ୍ତ ଅଟଇ। ଏହି ରୂପେ ସେ ତାହାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ସେ ଆପଣା ଭ୍ରାତା ଏସର ହସ୍ତ ନ୍ୟାୟ ଆପଣା ହସ୍ତ ଲୋମଯୁକ୍ତ କରିଥିଲା, ଏଣୁ ସେ ତାହାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ଅନନ୍ତର ସେ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ କି ନିତାନ୍ତ ମୋହର ପୁତ୍ର ଏସ? ସେ କହିଲା, ହଁ, ମୁଁ ସେହି। ସେତେବେଳେ ଇସାକ କହିଲେ, ତାହା ମୋ ପାଖକୁ ଆଣ, ମୁଁ ଆପଣା ପୁତ୍ରର ଆନିତ ମୃଗୟା ମାଂସ ଭୋଜନ କରିବି, ମୋହର ପ୍ରାଣ ତୁମ୍ଭକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବ। ତହିଁରେ ସେ ନିକଟକୁ ଆଣନ୍ତେ ଇସାକ ତାହା ଭୋଜନ କଲେ, ପୁଣି ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଆଣି ଦିଅନ୍ତେ ସେ ତାହା ପାନ କଲେ। ଅନନ୍ତର ତାହାର ପିତା ଇସାକ କହିଲେ, ପୁତ୍ର, ଏବେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ, ମୋତେ ଚୁମ୍ବନ କର। ସେତେବେଳେ ସେ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଚୁମ୍ବନ କରନ୍ତେ ଇସାକ ତାହାର ବସ୍ତ୍ରର ଗନ୍ଧ ପାଇ ତାହାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି କହିଲେ, ଦେଖ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରର ସୁଗନ୍ଧି ତୁଲ୍ୟ ମୋ ପୁତ୍ରର ସୁଗନ୍ଧି। ପରମେଶ୍ୱର ଆକାଶର କାକରରୁ ଓ ପୃଥିବୀର ଉର୍ବରତାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଫଳ ଓ ପ୍ରଚୁର ଶସ୍ୟ ଓ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ତୁମ୍ଭକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଲୋକସମୂହ ତୁମ୍ଭର ସେବା କରନ୍ତୁ ଓ ନାନା ବଂଶ ତୁମ୍ଭକୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଜ୍ଞାତିମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତା ହୁଅ, ପୁଣି ତୁମ୍ଭର ମାତୃ ପୁତ୍ରମାନେ ତୁମ୍ଭକୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ଇସାକ ଯାକୋବକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲା ଉତ୍ତାରେ ଯାକୋବ ଆପଣା ପିତା ଇସାକ ନିକଟକୁ ବାହାର ହେବା ମାତ୍ରେ ତାହାର ଭ୍ରାତା ଏସ ମୃଗୟାରୁ ଆସିଲା। ପୁଣି ସେ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପିତା ନିକଟକୁ ଆଣି କହିଲା, ପିତା, ଆପଣ ଉଠି ପୁତ୍ରର ଆନିତ ମୃଗୟା ମାଂସ ଭୋଜନ କରନ୍ତୁ, ତହିଁ ଉତ୍ତାରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାଣ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁ। ତହିଁରେ ତାହାର ପିତା ଇସାକ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ କିଏ? ସେ କହିଲା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଥମଜାତ ଏସ। ସେତେବେଳେ ଇସାକ ଅତିଶୟ କମ୍ପିତ ହୋଇ କହିଲେ, ତେବେ ଯେ ମୋ ନିକଟକୁ ମୃଗୟା ମାଂସ ଆଣିଥିଲା ସେ କିଏ? ତୁମ୍ଭ ଆସିବା ପୂର୍ବେ ମୁଁ ତାହା ଭୋଜନ କରି ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲି, ଆହୁରି ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏସୋ ପିତାର ଏହି କଥା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାକୁଳ ଚିତ୍ତରେ ମହା ଚିତ୍କାର କଲା। ପୁଣି ଆପଣା ପିତାଙ୍କୁ କହିଲା, ପିତା, ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ତହିଁରେ ଇସାକ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭର ଭ୍ରାତା ଆସି ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରି ତୁମ୍ଭର ପ୍ରାପ୍ତବ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ ହରଣ କଲା। ତହିଁରେ ଏସ କହିଲା, ତାହାର ଯଥାର୍ଥ ନାମ କି ଯାକୋବ ନୁହେଁ, ଯେହେତୁ ସେ 2 ଥର ମୋତେ ପ୍ରବଞ୍ଚନା କଲା। ସେ ପୂର୍ବରେ ମୋର ଜ୍ୟେଷ୍ଠାଧିକାର ହରଣ କରିଥିଲା, ପୁଣି ଦେଖ, ଏବେ ମୋର ପ୍ରାପ୍ତବ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ହିଁ ହରଣ କଲା। ସେ ପୁନର୍ବାର କହିଲା, ଆପଣ କି ମୋ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଆଶୀର୍ବାଦ ରଖିନାହାନ୍ତି? ତହୁଁ ଇସାକ ଏସକୁ କହିଲେ, ଦେଖ, ମୁଁ ତାହାକୁ ତୁମ୍ଭର କର୍ତ୍ତା କଲି, ପୁଣି ତାହାର ଜ୍ଞାତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାହାର ଅଧୀନ କଲି, ଆଉ ଶସ୍ୟ ଓ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଦ୍ୱାରା ତାହାକୁ ସବଳ କଲି। ଏ ହେତୁ ପୁତ୍ର, ଏବେ ତୁମ୍ଭ ନିମନ୍ତେ ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରେ? ତହିଁରେ ଏସ ପୁନର୍ବାର ଆପଣା ପିତାଙ୍କୁ କହିଲା, ପିତା, ଆପଣଙ୍କର କି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲା? ହେ ପିତା, ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏହା କହି ଏସ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତହୁଁ ତାହାର ପିତା ଇସାକ ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଲେ, ଦେଖ, ତୁମ୍ଭର ବସତି ପୃଥିବୀର ଉର୍ବରତାହୀନ ବିହୀନ ଓ ଉପରିସ୍ଥ ଆକାଶର କାକର ବିହୀନ ହେବ। ତୁମ୍ଭେ ଖଡ୍ଗଜୀବୀ ଓ ଆପଣା ଭ୍ରାତାର ଦାସ ହେବ, ମାତ୍ର
ଯେତେବେଳେ ତୁମ୍ଭେ ବନ୍ଧନ ଛିଣ୍ଡାଇବ ସେତେବେଳେ ଆପଣା କାନ୍ଧରୁ ତାହାର ଜୁଆଳି ପକାଇଦେବ। आमेमाने बाइबल पढ़ी थाओ। जदि आपण ईश्वरंकर हृदय जानी नाहांती, जदि बा सेठी समान बाइबल अछि किंतु भिन्न भाबरे आपण से बाइबल रो वाक्य बुझिबे। बाइबल रे परमेश्वर जहाँ कहबा को इच्छा करूछंती आपण जदि ताहा देखिबे ताहा बहुत सहज अटे। तेबे बाइबल रो वाक्य एवं आम मानकर चिंता केमिति भिन्न। अधिकांश लोक भाबंती आमे माने परमेश्वरकर आशीर्वाद पाइबा पई आमे माने बहुत कष्ट रे परिश्रम करबा को हबो, किंतु परमेश्वर आम मानकु कहउचंती से प्रकार करिबा द्वारा तुमे आशीर्वाद पाई परिबनी। जदि बा ईसाक इच्छा करुथिले तांकर पुओ एसो को आशीर्वाद देबा पई, किंतु से आशीर्वाद देई पारु नाहांती एसो को, किंतु जाकुब को आशीर्वाद दउछंती। तेबे एई वाक्य द्वारा परमेश्वर आमानकु कोन शिक्षा देबा को इच्छा करूछंती? आ परमेश्वरकर आशीर्वाद पाइबा पई आमाने मनीषर चिंतारू जेमिति कि सेई मनीषर धारणारू बाहरी आसीबा, एवं जदि परमेश्वरकर हृदय जदि आमे जानी परिबानी तेबे केबे मध्य आमे माने परमेश्वरकर ठारू विश्वास पाई परिबानी। आ सबुठु गुरुत्वपूर्ण विषय होउछि जेतेबेले गोटे दंपति रुहंती ताकर हृदय एक हेबा आवश्यक। बापा माँ और पिलांक मध्यरे भी हृदय एक हेबा आवश्यक। परमेश्वर एवं आमानकर हृदय मध्य एक हेबा आवश्यक। जेमिति कि आमानकर हृदय परमेश्वरकर हृदय सहित एक हेई पारिबो, सेमिति परमेश्वर अनेक विषय बाइबल रे लिखिछंती। किंतु सबुठारु दुखर विषय होउछि लोक माने जदि बा बाइबल बुझुछंती किंतु से माने पढुछंती किंतु से माने निज इच्छा अनुसार से बाइबल बुझुछंती। किंतु बारंबार बाइबल रे परमेश्वर कहउछंती जदि बा मनीष तमे सेमिति भाबुछ किंतु मु सेमिति चिंता करूनी। आ सेथिपाई कि आदि पुस्तक 27 पर्व पढ़ी कि लोक माने विभिन्न प्रकार भाबरे वाक्य को अनुवाद करिथांती। आ केते लोक माने कहंती जाकुब मिछ कहिथिबारु तांको जीवन सारा से कष्ट पाउछंती। सेरा परमेश्वरकर इच्छा ठारू भिन्न विषय से माने कहउछंती। आ ए आदि पुस्तक 27 पर्व रे गोटे गुरुत्वपूर्ण विषय अछि। से गुरुत्वपूर्ण विषय कोन? आमे माने परमेश्वरक सम्मुखरे आशीर्वाद पाइबा पई आमे माने विश्वस्त विश्वास्य एवं भलरे करिबा आवश्यक नाही। आमे से प्रकार उत्तम विषय करूछु तार अर्थ नुहे जे आमे माने आशीर्वाद पाइबा ईश्वरक ठारू। किंतु सबुठारु दुखर विषय होउछि अनेक लोक माने बाइबल रे ईश्वरक हृदय जानी नाहांती। से माने भाबंती आमे विश्वास्य हेबा आवश्यक, आमे माने विश्वस्त हेबा आवश्यक, आमाने कठिन परिश्रम करिबा आवश्यक। किंतु परमेश्वर कहउछन्ती मु से प्रकार नुहे। परमेश्वर एहा कहबा को इच्छा करंती। अधिकांश लोक माने बाइबल देखि कि से बुझी पारंतीनी। आउ एसो बहुत विश्वस्त भाबरे काम करूची तांकर बापांकर बाध्य हे कि मृगय मांस आनिबा को जाउची, किंतु जाकुब तो तांकर बापा को मिछ कहिला। आ सेथिपई से माने ताहा बुझी पारु नाहांती। अनेक लोक माने केमिति प्रचार करंती जानि छंती कि आ जेतेबेले जाकुब कष्टर सम्मुखीन होउची आ से मिछ कहिथिबारु सेमिति कष्टकर सम्मुखीन होउची। से माने परमेश्वरकर हृदय प्रकृत रे जानि नाहांती। ए प्रकार विषय रे जदिबा बाइबल अति स्पष्ट भाबरे कहूची आउ किंतु से माने प्रकृत रे परमेश्वरकर हृदय विषय रे जानि नाहांती।
ଯେମିତିକି ଗତ ଥର ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ସେଇଠି ଗୋଟେ ଡକାୟତମାନଙ୍କ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକର କାହାଣୀ ଅଛି। ସେ ଡକାୟତମାନଙ୍କ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକର କାହାଣୀରେ ସେଠି 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ଜଗତରେ 2 ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି ସେ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା, ଏବଂ ଯିଏକି ଉଦ୍ଧାର ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ସେଇ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଧାର ପାଉଥିବା ଜଣେ ଲୋକ। ଆଉ ଯଦି ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 10 ପର୍ବରେ ଦେଖିବେ ସେଠି ଡକାୟତମାନଙ୍କ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକ ଅଛି। ଆଉ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ଆସିକି ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହୁଛି, ମୁଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ କ'ଣ କରିବି? ଆପଣ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ତମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତାହା କ୍ରିୟାକର୍ମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେନି, ଆପଣ ତାହା ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ପାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ କ୍ରିୟାକର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ପାଇପାରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଅନୁଗ୍ରହର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯଦି ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକରେ ଦେଖିବେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି, ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହରେ ବିନା ବିଶ୍ୱାସରେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଅଛ, ତାହା ତୁମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଆଉ ଏଫେସିୟ 2 ପର୍ବର 9 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ସେଠି କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି, ତାହା କ୍ରିୟାକର୍ମରୁ ନୁହେଁ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱାସରେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଇଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ୍ତ ଭାବରେ କରିଲେ, ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ମୁଁ ଭଲ କାମ କଲେ ମୁଁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବି। ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମଣିଷର ଚେଷ୍ଟା, ପରିଶ୍ରମ, ଉତ୍ତମ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହେଇପାରିବନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଭଲ କାମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ମୋତେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ହବ, ମୋତେ ଭଲ ଭାବରେ କରିବାକୁ ହବ ବୋଲି ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି। ସେମିତି ନୁହେଁ। ଆମେମାନେ ପାପ କ୍ଷମା ପାଇବା ପାଇଁ ସେ କିଛି ବିଷୟ ଆମକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଆମର ଚେଷ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ଅସମ୍ଭବ। ଆପଣମାନେ ବାଇବଲ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ତୁମେମାନେ ଅନୁଗ୍ରହରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଅଛ, ଆଉ ତାହା ତୁମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନୁହେଁ, ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାନ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା। ଅନୁଗ୍ରହର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ଟିକେ ବି ପରିଶ୍ରମ ସେଠି ମିଶ୍ରିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଅନୁଗ୍ରହର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେଠି କିଛି ମଧ୍ୟ ପରିଶ୍ରମ ନାହିଁ। ସେଠି ଆମେ କିଛି ମଧ୍ୟ ନ କରିକି ଯାହାକି ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ ତାହା ହେଉଛି ଅନୁଗ୍ରହ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଏବଂ କୋରିଆର ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଲୋକମାନେ ସେମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି, କେହି ସେମିତି ଭାବନ୍ତିନି ମୋତେ ଭଲ କରିବାକୁ ହବ, ମୋତେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେବାକୁ ହବ, ମୋତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ହବ, ମୋତେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରିବାକୁ ହବ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଡକାୟତମାନଙ୍କ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକର ସେ କାହାଣୀରେ ସେଠି ସମୀରଣୀୟ ପଥିକ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଡକାୟତମାନଙ୍କ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକ ଅଛି। ସେ ସମୀରଣୀୟ ପଥିକ ଆମେମାନେ ନୁହେଁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ସେଇଠି ଜଣେ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ସେଇ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା କିଏ? ଯିଏକି ଆମମାନଙ୍କୁ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି। ତେବେ କିଏ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଥାଏ? ଯିଏକି ଉଦ୍ଧାର ଗ୍ରହଣ କରେ। ଆଉ ଏଠି 2 ପ୍ରକାର ବର୍ଗର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଡକାୟତମାନଙ୍କ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ସମୀରଣୀୟ ପଥିକ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଡକାୟତମାନଙ୍କ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକ ହେଉଛି ଆମେମାନେ, ଯିଏକି ପାପରେ ମୃତବତ୍ ଅଟେ। ତେବେ ସେ ସମୀରଣୀୟ ପଥିକ କିଏ? ଆଉ ସେ ଉତ୍ତମ ସମୀରଣୀୟ ହେଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରତିଛବି। ଆଉ ତୁମେ ସେହିପରି କର ବୋଲି ଯୀଶୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର କାହିଁକି ଆମମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଲେ?
आ व्यवस्था पालन करिके आशीर्वाद पाइबा पाई परमेश्वर देई नाहांती। हाँ, जदि आपण पालन करिवे तेबे आशीर्वाद पाई पारिबे, किंतु परमेश्वर जानिथिले जे सेमाने व्यवस्था पालन करि पारिबेनी। आ सेथिपाई परमेश्वर जेतेबेले से दुईटी प्रस्तर फलक देले, केवल से दुईटी प्रस्तर फलक 10 आज्ञा नेइके तळକୁ आसिलेनी। परमेश्वर तांको से स्वर्ग राज्य रे थिबा समागम तंबू मध्य मूसा को देखैछंती। आउ से दार्शनी रोटीर मेज, आउ से लैम्प स्टैंड, आउ तापरे से धूप बेदी एवं यज्ञ बेदी सबु किछि परमेश्वर तांको देखैछंती। एवं एही अनुसारे तुमे पृथ्वी रे मध्य से यज्ञ बेदी समागम तंबू तुमे निर्माण कर बोली परमेश्वर मूसा को आज्ञा दउछंती। तेबे काहेकि समागम तंबू निर्माण करागला? लोक माने पाप कले जेमिति कि सेमाने पापार्थक बलि उत्सर्ग करि पारिबे। आउ सेतिपाई कि जेतेबेले तुमे पाप करूछ, तुमे गोटे पापार्थक बलि भाबरे मेष आनी कि तुमे बलि उत्सर्ग कर। आउ जेतेबेले यीशु परमेश्वर को सेमाने कहिले आमे ताहा करिबु, तेबे कोन परमेश्वर ताको विश्वास कले? परमेश्वर ताको विश्वास करू नाहांती। जदि लोक माने उत्तम करिथांते, जदि पाप करि न थांते, तेबे कोन पई यीशु को पठेइले परमेश्वर? जदि आपण विश्वस्त सचोट भावरे जीवन बंचिबे ताहले यीशुकर कोन आवश्यकता अछि? आमे माने पाप करि अछु। सबुठु गुरुत्वपूर्ण विषय कोन? आमानकर कौनसी कार्य द्वारा, कौनसी चेष्टा द्वारा मध्य आमे केबे भी पाप निजर धोई पारिबानी। आउ किंतु लोक माने दाम्भिक थिले। लोक माने भाबुथिले आमे चेष्टा कले व्यवस्था पालन करि पारिबु। से माने भाबिथिले आमे व्यवस्था पालन करिके भलो हेइ जिवु। सेटा असंभव। आमाने उत्तम करिबा द्वारा केबे भी उद्धार पाई पारिबानी। आमाने व्यवस्था पालन करुथिबारु पवित्र होउनु। आउ जेतेबेले आपण व्यवस्था पालन करि पारिबेनी, आपण अभिशप्त अटंती। ए जगत रे जणे सुधा एमिति लोक नाही जे कि व्यवस्था पालन करिके उद्धार पाइछि। लूक 10 पर्व जदि देखिबे, से व्यवस्था शास्त्रज्ञ कोन कहूछि? अनंत जीवनर अधिकारी हेबा निमंते मु कोन करिबि? मु आपण मानको पचारिबा को इच्छा करूछि, आपण कोन कले अनंत जीवनर अधिकारी हेइ पारिबे? विश्वास भावरे प्रार्थना कले, मन परि पाप स्वीकार कले, बहु चेष्टा करिके व्यवस्था पालन कले, कोउटा भी नुहे। आमे माने जहा भी करिले अनंत जीवनर अधिकारी हेबा असंभव निज द्वारा। आमेन आमेन कहंतु। आमाने जेते चेष्टा कले भी गोटे ठोपा मध्य निजर पाप धोई पारिबानी। जदि आमे निजर पाप पई किछि करि पारि थांते एवं अनंत जीवन निजे पाई पारि थांते, तेबे यीशु काहेकि क्रूसरे क्रूसार्पित हेले? यीशु जानि छंती आमाने किछि निजे करि पारिबानी। आ सेति पई यीशु क्रूसार्पित होउछंती। अनेक लोक माने आदि पुस्तक 27 पर्व पढ़ंती किंतु बुझी पारंतीनी। एटा आश्चर्य, याकूब मिछ कहिकि भी आशीर्वाद पाइला। आ से मिछ कहला किंतु काहेकि परमेश्वर ताको आशीर्वाद कले? एसो तो विश्वस्त थिला, सी तांकर बापांकर आज्ञा बह थिला। आ बापांक कथा अनुसार सी मृग या मांस रोषेई करके आणुची, किंतु एसो अभिशप्त होउची, किंतु याकूब आशीर्वाद पाउची। लोक माने एटा बुझी पारंतीनी। याकूब काहेकि मिछ कहिकि आशीर्वाद पाउची? याकूब विश्वस्त हेइकि मध्य काहेकि अभिशप्त हेला? आ बाइबल वाक्य होउची बहुत सरल। एफिसियो 2 पर्वर 8 पदरे, कारण अनुग्रह रे विश्वास द्वारा तुम्हे माने परित्राण पाई अछ, ताहा तुम्ह मानक निज ठारू होई नाही, ताहा ईश्वरक दान। आमाने समस्त मिसिकी पढ़िबा। कारण अनुग्रह रे विश्वास द्वारा तुम्हे माने परित्राण पाई अछ, ताहा तुम्ह मानक निज ठारू नाही, ताहा ईश्वरक दान। तेबे उद्धार तार अर्थ कौन? ताहा होची अनुग्रह द्वारा, विश्वास द्वारा।
ଆଉ ଅନୁଗ୍ରହର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ କିଛି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ମୁଁ କିଛି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି, ମୁଁ କିଛି କାମ କରୁଛି। ବହୁ ଲମ୍ବା ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ଶୈତାନ ଦ୍ୱାରା ଠକି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କି ସେମାନେ କେବଳ ବେତନ ବିଷୟରେ ବୁଝି ପାରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ କିଛି ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ସେମାନେ କାମ କରିକି ଯେଉଁ ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ କଷ୍ଟ କରିକି ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ସେମାନେ ପୁରସ୍କୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଲୋକମାନେ ସବୁବେଳେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଅଟନ୍ତି କିଛି ଗୋଟେ ବିଷୟ କରିକି ଯାହା ସେମାନେ ପାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ପାପ କେମିତି କ୍ଷମା କଲେ, ତାହା ଆମମାନଙ୍କର ବେତନ ସ୍ୱରୂପ ନୁହେଁ। ତାହା କେମିତି, କୋଉ ଦ୍ୱାରା? ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ତାହା ସମ୍ଭବ ଅଟେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ବି କରୁନୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ମଧ୍ୟ ବେତନ ପାଉନୁ, ପରମେଶ୍ୱର ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହାନ ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟମୟ। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର କର୍ମର ବେତନ ସ୍ୱରୂପେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମା ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ ଜନ୍ମ ଦିଏ, ସିଏ ସବୁବେଳେ ମାକୁ ତାର ଛୁଆକୁ କ୍ଷୀର ପିଇବା ପାଇଁ ଦେଇଥାଏ। ତାହା ବେତନ ନା ତାହା ଅନୁଗ୍ରହ? ତାହା ଅନୁଗ୍ରହ। ଆଉ କ'ଣ ସେ ପିଲା କେମିତି ତାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ତାର ପରିଶୋଧ କରିପାରିବ? ସେ ଖାଲି ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା କରୁଛି। ଆଉ ତାଙ୍କ ମା ତାଙ୍କ ପୁଅ ସେଇ ଛୁଆଠୁ କେମିତି ବେତନ ନେଇପାରିବେ? ଆଉ ସେଟା ଭଲ କାମ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ। ତେବେ ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ କ'ଣ କହୁଛି? ମୁଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ କ'ଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ? ମୁଁ ଗୋଟେ ଦେଶକୁ ଯାଇଥିଲି। ସେଠି ଜଣେ ବହୁ ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ପାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ମୁଁ ଭେଟିଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲି। ସିଏ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବାରୁ ସେ 14 ବର୍ଷ ଜେଲକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇକି ଗତି କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ଆପଣ ପାପ କ୍ଷମା ପାଇଛନ୍ତି କି? ଆପଣ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବେ? ସେ କହିଲେ, ହଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବି। ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ 14 ବର୍ଷ ଜେଲ ଯାଇଛି, ହେଲେ ବି ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବିନି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ମୁଁ କହିଲି, ବାଇବଲ ସେମିତି କୁହେନି। ଆଉ ତାହା କ୍ରିୟାକର୍ମ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ଅନୁଗ୍ରହରେ। ଆଉ ତାହା କେବଳ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ। ସେ ମୋତେ ପଚାରିଲେ, ପାଷ୍ଟର ଆପଣ କେବେ ଜେଲକୁ ଯାଇଛନ୍ତି? ମୁଁ କହିଲି, ନାଇଁ ମୁଁ ଜେଲ ଯାଇନି। ହଁ ମୁଁ ସେଇଠି ଯଦିବା ବାଇବଲ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜେଲରେ କେବେ ରହିନି। ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ଖାଲି ଜେଲ ଗଲି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ମୋର ପିଲାମାନେ ସେମାନେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ସେମାନେ ତାଡ଼ନା ପାଇଲେ, ସେମାନେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରୁ ଗୋଟେଇ ଖାଇଲେ, ଆଉ ହେଲେ ବି ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବିନି ବୋଲି ଆପଣ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ଆଉ କ୍ରିୟାକର୍ମ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ଅସମ୍ଭବ, ଚେଷ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ଅସମ୍ଭବ, ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ଅସମ୍ଭବ। ଆଉ ଆମେ ଜୀବନ ସାରା କେବଳ ଆମେ ବେତନ ଗ୍ରହଣ କରିକି ବଞ୍ଚୁଛୁ। ଆମମାନଙ୍କର ଦରମା, ଆମମାନଙ୍କର ପୁରସ୍କାର ସବୁ କେବଳ ଆମମାନଙ୍କର ବେତନ ଅଟେ। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାର ଧାରଣା ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ରହିଯାଇଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କି ପାପ କ୍ଷମା ମଧ୍ୟ କେବଳ ତାଙ୍କର କ୍ରିୟାକର୍ମ ଅନୁସାରେ ହେଇପାରିବ ବୋଲି ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି, ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କରିଲେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବି? ତେବେ ଯୀଶୁ ତାକୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି ଏବଂ ତୁମେ ତାହା କେମିତି ପାଠ କରୁଅଛ? ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଇ ପ୍ରକାର କହୁଛି, ତୁମେ ତୁମର ସମସ୍ତ ମନ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ ଦେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର ଏବଂ ପ୍ରତିବାସୀକୁ ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ କର। ତେବେ ତୁମେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସମସ୍ତ ମନ ସହିତ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଆଉ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ବାଇବଲ ଗୋଟେ ଥର ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲି, ଆଉ ଯେତେବେଳକୁ ମୁଁ କାରରେ ଯାଇଥାଏ, ଆଉ ଯେତେବେଳକୁ ଟ୍ରାଫିକରେ ମୋର କାର ଅଟକି ଥାଏ, ମୋତେ ସେଇ ସମୟ ବହୁତ ଲୋଭ ଲାଗେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ସେଇ ସମୟ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେଇ ଟ୍ରାଫିକରେ ଯେତେବେଳକୁ କାର ଅଟକି ଥାଏ, ମୁଁ ବାଇବଲ ପଢ଼ିଥାଏ। ଆଉ ମୋ ପଛପଟେ ସେମାନେ ହର୍ନ ମାରିବେ,
ଆଉ 2-3 ଥର ମୁଁ ସେଇଠି ଏମିତି ସେମିତି ହେଇଗଲା। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଗାଡ଼ି ସବୁ ପଳେଇଥିବ ଆଉ ମୁଁ ସେଠି ରହିଯାଇଥିବି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେଇ ଟ୍ରାଫିକରେ ଆଉ ବାଇବଲ ପଢ଼ି ପାରିଲିନି। ଆଉ ମୁଁ ଡ୍ରାଇଭିଂ କଲାବେଳେ ଯଦି ମୁଁ ମୋର ବାଇବଲ ପଢ଼ିବାରେ ହୃଦୟ ରଖିବି ତାହେଲେ ମୁଁ ପଢ଼ିପାରିବିନି ବା ଡ୍ରାଇଭିଂ କରିପାରିବିନି। ତେବେ କେମିତି ଆପଣ ନିଜର ସମସ୍ତ ମନ ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ ଦେଇକି ବାଇବଲ ପଢ଼ିପାରିବେ? ଅସମ୍ଭବ, ସେଟା ହେଇପାରିବନି। ଆଉ ସମସ୍ତ ମନ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ ଦେଇକି ଆପଣ କରିବେ, ସେଟା ଅସମ୍ଭବ। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ତାକୁ କ'ଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ବାଇବଲରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି ଏବଂ ତୁମ୍ଭେ ତାହା କେମିତି ପାଠ କରୁଅଛ? ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବାଇବଲ ତମେ ଏମିତି ବି ବୁଝିପାରିବ, ବାଇବଲ ତମେ ସେମିତି ବି ବୁଝିପାରିବ। ଆଉ ତାହେଲେ ତମେ କେମିତି ପଢୁଛ? ତମେ ଯଦି ଏମିତି ପଢିବ ଯେ ହଁ ମୁଁ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରିବି ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବି, କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ କ'ଣ କହୁଛି ସେ ପ୍ରକାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ହେଇପାରିବନି। ଆଉ କେମିତି ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଓ ସମସ୍ତ ମନ ଦେଇ ଜଣେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିପାରିବ? ଆଉ ଯଦି ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ ସମସ୍ତ ମନ ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ ଦେଇକି ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବେ ତାହେଲେ କେମିତି ଚାକିରି କରିବେ? ସମସ୍ତ ମନ ଦେଇକି କରିବାଟା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଆଉ ତୁମ ଆଉ ଏଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତୁମର ପ୍ରତିବାସୀ କିଏ? ଆଉ ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଠି ଜଣେ ଡକାୟତ ମାନଙ୍କ ଜିରୁସାଲମରୁ ଜିରିହକୁ ଗଲାବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଡକାୟତ ମାନଙ୍କ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡୁଛି ଏବଂ ସେମାନେ ତାକୁ ଦରମରା କରି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଠି ଜଣେ ସମୀରଣୀୟ ପଥିକ ତାକୁ ଭେଟୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଡକାୟତ ମାନଙ୍କ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକର ପ୍ରତିବାସୀ କିଏ? ଆଉ ସେ କହୁଛି ଯିଏ ତାହାକୁ ଦୟା କଲା। ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ଯାଅ ଆଉ ସେଇପରି କର। ଏଇଟା ଏତେ ଗଭୀର ବାକ୍ୟ, କାହିଁକି ଯୀଶୁ ତାକୁ ସେମିତି କହିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆଉ ତମେ ଭାବୁଛ ଏମିତି ଚେଷ୍ଟା କଲେ ତମେ କରିପାରିବ? ଆଉ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ସେଇ ପ୍ରକାର କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ତୁମେ କରିପାରିବନି। ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ଅଛି ଯିଏକି ଜିରୁସାଲମରୁ ଜିରିହକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଡକାୟତ ମାନଙ୍କ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଲା। କାହିଁକି ସେଇ ଯାଜକ ତାକୁ ଦେଖିକି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି? ସେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ଡକାୟତ ଅଛି, ମୁଁ ଯଦି ଯିବି ତାହେଲେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ହେବି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଡକାୟତ ମାନଙ୍କ ହାବୁଡ଼ରେ ନ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ସେ ପଳେଇ ଯାଉଛି। ଆଉ ସେଇ ଲେବିୟ ମଧ୍ୟ ପଳେଇ ଯାଉଛି। କିଏ ସେମିତି କଲା? ସେଇ ସମୀରଣୀୟ ପଥିକ ସେମିତି କରୁଛି। ଆଉ ସେ ସମୀରଣୀୟ ପଥିକ ଆମେ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଦେଲେ। ଆଉ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ସେଠାରେ ଡକାୟତ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯାଇକି ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୀଶୁ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯାଅ ଏବଂ ସେଇପରି କର। କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା ଯଦି ତୁମେ ସେଇ ପ୍ରକାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ତୁମେ ଜାଣିବ ଯେ ତୁମେ କରିପାରିବନି। ଆଉ କେହି ମଧ୍ୟ ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାର କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ଆଉ କିଏ ଅଛି ଡକାୟତ ମାନଙ୍କ ହାବୁଡ଼ରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ? କିଏ କରିପାରିବ? କେବଳ ଜଣେ କରିପାରିବେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ନିଜର ଚିନ୍ତା ଦ୍ୱାରା ଠକି ହେଇଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ କରିପାରିବି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, ସତରେ ଆପଣ ନିଜର ପ୍ରତିବାସୀକୁ ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି? ଯଦି ସେଠି ଜଣେ ବି ଅଛନ୍ତି ହାତ ଉଠାନ୍ତୁ। କିଏ ନିଜର ପରିବାର ନିଜର ପ୍ରତିବାସୀକୁ ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ କରୁଛି? ଅସମ୍ଭବ, କେବେ ପାରିବେନି, ହେଇପାରିବନି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏହା ଆମେମାନେ କରିବା ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ। କେବଳ ଯୀଶୁ ହିଁ ତାହା କରିପାରିବେ। ଆମେମାନେ ଉତ୍ତମ ସମୀରଣୀୟ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆମେମାନେ ଉତ୍ତମ ସମୀରଣୀୟ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମୁଁ କହିବି, କେବଳ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ସମୀରଣୀୟ ପଥିକ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଡକାୟତ ମାନଙ୍କ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେନ୍। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସେ ଉତ୍ତମ ସମୀରଣୀୟ ହେବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ହାଲିଆଜନକ ହେଇଯାଉଛି।
ଆଉ କେମିତି ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜର ଜୀବନ ଦେବେ ସେଟା କ'ଣ ସମ୍ଭବ କି? କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଠକି ହେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜେ ବେଶୀ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ଦେଖେଇ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଜର ଉତ୍ତମତା। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 27 ପର୍ବରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି ଆଉ ଲୋକ 10 ପର୍ବରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ସେ ଡକାୟତ ମାନଙ୍କ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକ କ'ଣ କରିଲା ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ? ସିଏ କିଛି କରିଥିବାରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଉଛି କି? ଆଉ ସିଏ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କିଛି କରିପାରିବନି। ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛି, ସେ କେମିତି କାହାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବ? କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜେ ହେଉଛନ୍ତି ସମୀରଣୀୟ, ସେ ଉତ୍ତମ ସମୀରଣୀୟ ବୋଲି। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଲେ କରିପାରିବୁ ଆଉ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ କରିହବ ଆଉ ସେମାନେ ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏତେ ମିଥ୍ୟାଜନକ ବିଷୟ। ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ମଣିଷଠାରେ କୌଣସି ଉତ୍ତମତା ନାହିଁ, କେବଳ ମଣିଷଠାରେ କଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପାପମୟ ବିଷୟ ଅଛି। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଲଜ୍ଜିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏହିସବୁ ବିଷୟ କେବେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେନି। ତେବେ ଆମେମାନେ କିଏ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ? ଆମେମାନେ ହେଉଛୁ ଡକାୟତମାନଙ୍କ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକ। ଆମମାନେ କିଛି ମଧ୍ୟ ନିଜେ କରିପାରିବାନି। ଏହି ବାକ୍ୟ କେଉଁଠି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଆଉ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ବାଇବଲକୁ ଅନୁବାଦ କରନ୍ତି। ହଁ, ତମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ତାହାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ କେବଳ ବିଶ୍ୱାସରେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଅଛ। ତାହା ତୁମମାନଙ୍କ ନିଜଠାରୁ ହୋଇନାହିଁ, ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାନ। ବୁଝିପାରିଲେ? ସେ ଉଦ୍ଧାର ଆମମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇନାହିଁ, ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାନ ଅଟେ। ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତୁମେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନି ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ, ତୁମେ ପରିଶ୍ରମ କରନି ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ। ଆମମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ କେବଳ ଯୀଶୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେନ୍। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଭୁଲ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେମାନେ ସମୀରଣୀୟ ପଥିକ ପରି ଭଲ ଭାବରେ ସେ ଉତ୍ତମ ସମୀରଣୀୟ ପରି ଆମମାନଙ୍କୁ କରିବାକୁ ହବ, ତେବେ ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା। ଆଉ ଏଠାରେ ସେ ଉତ୍ତମ ସମୀରଣୀୟ ହେଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏବଂ ଆମେମାନେ ଡକାୟତମାନଙ୍କ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକ ପରି ଅଟୁ। ଆମେମାନେ କେବଳ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଧ୍ୱଂସ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ। ସେ ଡକାୟତମାନଙ୍କ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକ କ'ଣ କରିପାରିଲା? ଏଇଟା ସେଇ ସମୀରଣୀୟ ପଥିକ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ସମୀରଣୀୟ ପଥିକ ତାହା ନିକଟକୁ ଆସି ତାହାକୁ ଦେଖି ଦୟାରେ ବିଗଳିତ ହେଲେ ଏବଂ ତାପରେ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ପାଖକୁ ଯାଇ ତା କ୍ଷତ ସବୁରେ ତୈଳ ଓ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଢାଳି ଦେଲେ, ସେହି ସବୁ ବାନ୍ଧି ଦେଲେ ଆଉ ତାହାକୁ ଆପଣା ବାହନ ଉପରେ ବସାଇ ତାହାକୁ ଗୋଟିଏ ପାନ୍ଥଶାଳାକୁ ଘେନି ଯାଇ ତାହାର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କଲେ। ତହିଁ ଆର ଦିନ ସେ 2ଟା ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଆଉ କହିଲେ ତାହାର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କର, ଆଉ ଯାହା କିଛି ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ତାହା ମୁଁ ବାହୁଡ଼ି ଆସିବା ସମୟରେ ତୁମ୍ଭକୁ ପରିଶୋଧ କରିବି। ଏଠାରେ ଡକାୟତମାନଙ୍କ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ କଲା? ସେ କିଛି କରିନି। ସେଇ 10ଟା କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରୁ ସେ କ'ଣ କଲା? କିଛି କରିନି। ଆଉ ସେ ଉଦ୍ଧାର କେବଳ ସମୀରଣୀୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଲା। ଆଉ ଆମେମାନେ ନିଜର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ କିଛି ମଧ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ଉତ୍ତମ ସମୀରଣୀୟ ଆସିକି ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମମାନେ କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ଏସୋ ଆଉ ଯାକୋବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଭିନ୍ନତା ଅଛି? ଆଉ ଯାକୋବ ଏସୋ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ନିଜର ଶିକାର ଦ୍ୱାରା, ନିଜର ମୃଗୟା ମାଂସ ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ। ସେ କେବେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବେନି। ଅନୁଗ୍ରହ ହେଉଛି ଆଶୀର୍ବାଦ, ପରିତ୍ରାଣ ହେଉଛି ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା, ତାହା କେବେ ମଧ୍ୟ ବେତନ ନୁହେଁ। ଆଉ ଏସବୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି, ସେ ଶିକାର କରୁଛି ଆଉ ସିଏ ଭଲରେ କାମ କରିକି ଆସିଥିବାରୁ ସିଏ
आशीर्वाद पाइला ताहा होची क्रियाकर्म ताहा अनुग्रह नुहे आ ताहांकर अनुग्रह द्वारा विश्वास रे तुम्हें माने परित्राण पाई अछ आमे माने किछि मध्य करिनु जीसु सब किछि करिछंती आमे किछि मध्य न करिके आमे माने अनुग्रह पाउछु मु प्राय 25 वर्ष पूर्व रे एटा गोटे गिफ्ट भाबरे पाइथिली एटा ओमेगा घंटा और एटा बहुत भलो घंटा बड़ा उपहार स्वरूपे पाइछि मु सेते बेले एलए रे जणे मते गिफ्ट देइथिले आ ए घंटार दाम होची प्राय 70,000 टंका आ मु 25 वर्ष हेलाणी से घंटा पिंधुची मु बहुत धन्यवादी अटे मु बहुत धन्यवादी हेइथिली मु आफ्रिका गला बेलू मु ए घंटा नहीं कि जाएनी काले हजि जीव आ मु इलेक्ट्रॉनिक घंटा नहीं कि जाए आ मोड़ा बहुत भलरे ताको जत्न सहकारे रखिची आ सेते बेले यार दाम 70,000 टंका थिला किंतु प्रथमे जे किनिला बेले जेमिति थिला वर्तमान भी सेटा सेमिति अछि आ गोटे भिन्नता ता भितरे होउची आ तार ए जो घंटार कंटा अच्छी सेटा टिके हलुची किंतु नहले वर्तमान मध्य समान अच्छी सेटा बहुत भलो घंटा एटा एटा होउची 70,000 टंका जदि मु एथिपाई जदि 70 टंका भी मध्य देई थांती ताहाले भी मु सेटा वेतन दउची अनुग्रहर अर्थ होउची बिना मूल्य रे एटा मु प्रैक्टिस करूची मु तांको एटा देली जदि तांको यार परिवर्ते जदि गोटे टंका किंबा 70 टंका मु तांकोठो नेबी ताहले एटा केबे मध्ये अनुग्रह नुहे आ परमेश्वर आम मानकु अनुग्रह रे पापरु उद्धार कले आउ जदि आपण निजर क्रियाकर्म द्वारा ताहा पाउछंती ताहले सेटा केबे मध्ये उद्धार नुहे बुझी पारुछंती जेतेबेले आपण किछि मध्य न करिकी बिना मूल्य रे आपण ताहा ग्रहण करंती ताहा को ही उद्धार बोली कुहा जाए किंतु जगतर लोक माने सेमिति भाबंतिनी आ तमे केमती ऑनररी स्टूडेंट हेई गलो आ तमे बहुत कष्ट पढिलो ना तमे केमिति टंका रोजगार करूछ आ भलरे तमे ऑफिस रे काम करूछ आ एई प्रकार सब होची केवल वेतन आ मनीषर जीवन जितेबाला बंचुची से गोटे मध्य विषय नाही जहा कि वेतन न ग्रहण करके हेई पारुची किंतु परमेश्वर वेतन भाव में आम को किछि मध्य दियंतिनी आउ से जन्म हैला बेलू तमे केते टंका तमर ए सुंदर मुह पाई देइछ आउ ट्रांसलेटर टिके मोठू कम सुंदर हेबा दरकार किंतु से इंग्लिश भलरे कहि पारुछंती आ हैंडसम भी सेति मो तांको किछि कहि पारुनी आ तमे केते टंका हैंडसम हेबा पई कि देई आसी देई ए मुह आनिच आ जते बेलो से आपण कार कंपनी को जिबे कार किनिबा पई आ सेल्समैन आसीबे आपण को पचारिबे को कारटा आपण को भलो लागुची आपण को से कार रे कोन कोन फंक्शन दरकार कोन कोन ऑप्शन रहिथिबा दरकार आ कार किनिला बेले आपण प्रत्येक ऑप्शन पाई आपण को टंका देबा को हबो जदि आपण ठीक से टंका देबेनी ताहाले खाली इंजिन आउ चक्क पाइबे आपण जेतिकी अधिक टंका आपण देबे सेतिकी अधिक आरामदायक और भलो कार आपण पाइबे आपण जन्म हैला बेलू को केतेटा ऑप्शन देल तमे एते सुंदर हैंडसम मुह पाइबा पाई आउ एते स्वास्थ्यवान शरीर पाइबा पाई केते टंका देइछ सब होची बिना मूल्य रे आ मनीष जीवन बंचिला बेले प्रत्येक ए वस्तु विशेष जगत रे प्रत्येक विषय से माने वेतन स्वरूपे पाइबारे अभ्यस्त अटंती किंतु परमेश्वर बिना मूल्य रे अनुग्रह आमको देबा को इच्छा करंती आ एस तार चेष्टा द्वारा तार परिश्रम द्वारा तार उत्तमता द्वारा से आशीर्वाद पाइबा पई इच्छा करूची किंतु विपरीत पक्षरे
ଯାକୁବ କିଛି ନ କରିକି ସେ କେବଳ ଅନୁଗ୍ରହରେ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମା ରିବିକା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରିଦଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମା ରିବିକା ତାଙ୍କର ବଡ଼ ପୁଅର ପୋଷାକ ତାକୁ ପିନ୍ଧେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବେକ ଆଉ ହାତରେ ସେ ନିର୍ଲୋମ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଛେଳିର ରୁମ ଲଗେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଯାକୁବ ନିଜେ କିଛି ମଧ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି, କେବଳ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଅନୁଗ୍ରହରେ ସେ ତାହା ପାଇଛନ୍ତି। ଅନୁଗ୍ରହ ହେଉଛି ଏଇ ପ୍ରକାର, ସେଠି କିଛି ମଧ୍ୟ ବିଷୟ ନାହିଁ ଯୋଉଟାକି ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବ। ଆମେ ଯଦି ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ସେଥିରେ ମିଶ୍ରିତ କରିବା ତାହା ଅନୁଗ୍ରହ ନୁହେଁ। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ବି ଦେବି ତାହେଲେ ସେଟା କେବେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଗ୍ରହ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କିଛି କାମ କରୁନୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କିଛି ଟଙ୍କା ଦଉନୁ କିନ୍ତୁ କିଛି ମଧ୍ୟ ନ ଦେଇକି ଆମେ ପାଉଛୁ, ତାହା ହେଉଛି ଅନୁଗ୍ରହ, ତାହା ହେଉଛି ବିନା ମୂଲ୍ୟ। ଲୋକମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 27 ପର୍ବ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ଆଉ ଏସो ଏତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଶିକାର କରିବା ଏତେ ସହଜ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ଧନୁଶର ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେତେବେଳକୁ ସେ ଗୋଟେ ହରିଣକୁ ଶିକାର କରୁଛନ୍ତି ତାର ପଛପଟେ ସେଟା ବାଜୁଛି, ଆଉ ସେ ତାପରେ ଛୋଟେଇ ଛୋଟେଇ ଯାଉଛି, ତା ପଛରେ ସେ ଗୋଡ଼ଉଛନ୍ତି, ଗୋଡ଼େଇକି ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ସରବିଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ସେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଡେଇଁକି ପଡ଼ଉଛି, ଆଉ ସେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଇକି ପଡ଼ି ଯାଉଛି। ଆଉ ତାପରେ ଶେଷରେ ସେ ଗୋଟେ ମୃଗ ଯଦି ମାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କମ୍ ସେ କମ୍ ତାର ଓଜନ 100 କିଲୋ ହେଇଥିବ। ସେ ତାକୁ ବୋହୁଛନ୍ତି କାନ୍ଧରେ, ଆଉ ତାପରେ ସେ ପାହାଡ଼ ଆଉ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ଘରକୁ। ସେଟା କେତେ ହାଲିଆଜନକ, କେତେ କଷ୍ଟକର, କେତେ ଝାଳ ବୋହି ନଥିବ ତାଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ଏସ କାହିଁକି ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଲେନି? ଏସ ତାଙ୍କ ନିଜର ଚେଷ୍ଟାର ବେତନ ସ୍ୱରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର କେବେ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ବେତନ ସ୍ୱରୂପେ ଦିଅନ୍ତିନି। ଆଉ ସେ ବିଷୟକୁ ଅନୁଗ୍ରହ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅନୁଗ୍ରହର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ, କିଛି ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ନ ଦେଇକି, ଆଉ ତାହା ହେଉଛି ଧନ୍ୟବାଦର ବିଷୟ। ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଏଇଠି ଯଦି ଏସକୁ ଦେଖିବେ, ସେ ଶିକାର କରୁଛି, ସେ ମୃଗ ମାଂସ ଆଣୁଛି, ରୋଷେଇ କରୁଛି, ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଦଉଛି, ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି। ତାଙ୍କ ବାପା ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାହା ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିଲେ। ତେବେ ଏହି କାହାଣୀରୁ ଆମେମାନେ କ'ଣ ବୁଝିପାରିବା? ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନିଜର କ୍ରିୟାକର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ, ସେମାନେ କେବେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲୋକ କିଛି କରୁନି, ଆଉ ତାଙ୍କର ମା ସବୁ କିଛି କରିଦଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଉଛନ୍ତି, ସେ ନିଜେ କରିବା ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତା ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଅନୁଗ୍ରହରେ ସେ ପାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ମୁଁ କରିଥାନ୍ତି ତାହା ଆଶୀର୍ବାଦ, ତାହା ଅନୁଗ୍ରହ ହେଇପାରିବନି। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ମୋତେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ମୋତେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ତାହେଲେ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବି। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏମିତି। କାରଣ ଅନୁଗ୍ରହରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ତୁମେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଅଛ। ତାହା ତୁମମାନଙ୍କ ନିଜଠାରୁ ହୋଇନାହିଁ, ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାନ, କ୍ରିୟାକର୍ମରୁ ନୁହେଁ, ଯେପରି କେହି ଦର୍ପ ନ କରେ। ମୁଁ ଭଲ କରିକି ଅନୁଗ୍ରହ ଯଦି ଉଦ୍ଧାର ପାଇଥିଲେ ମୁଁ ଗର୍ବ କରିପାରିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିଛି, ମୁଁ ଉତ୍ତମ କରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲି। ଏହି ପ୍ରକାର ଯେମିତିକି ଆପଣ ଦର୍ପ ନ କରିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ତାହା ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଆଉ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ପ୍ରକାର ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ବେତନ ସ୍ୱରୂପେ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତିନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଏହି ଜଗତରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏହି ଚେଷ୍ଟା ବି ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ରୋମିଓ 4 ପର୍ବର 4 ପଦରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି? ଆଉ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ କାମ କରିକି କିଛି ବିଷୟ ପାଉଛ,
ତାହା ଅନୁଗ୍ରହ ନୁହେଁ, ଅନୁଗ୍ରହ ରୂପେ ଗଣିତ ହୁଏ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଦେୟ ବୋଲି ଗଣିତ ହୁଏ। 4 ପର୍ବର 5 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଯେ କର୍ମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଅଧାର୍ମିକକୁ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଯେ ଗଣନା କରନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ଅଧାର୍ମିକକୁ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଗଣନା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ କିଏ ଏଠାରେ ଅଧାର୍ମିକକୁ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଗଣନା କରୁଛନ୍ତି? ଯିଏକି କୌଣସି କର୍ମ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ କରି, ଆଉ ସିଏ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଗଣିତ ହେଉଛି। ଆଉ ଯଦି ବା ଆପଣ ପାପ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ବେତନ ସ୍ୱରୂପେ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଧାର ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଅନୁଗ୍ରହ ନୁହେଁ। ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ତାହା ପକ୍ଷରେ ତାର ବିଶ୍ୱାସ ଧାର୍ମିକତା ବୋଲି ଗଣିତ ହୁଏ। ମୁଁ କୌଣସି ବେତନ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ମୋର ପାପ କ୍ଷମା କରିଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯଦି ବା କେବଳ ପାପ କରିଛି, ପରମେଶ୍ୱର ଏହା ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 27 ପର୍ବ ସେଥିପାଇଁ ଲେଖାଗଲା। ଆଉ ଯଦି ବା ଏସ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ନିଜର କର୍ମ ପାଇଁ ସେ ବେତନ ସ୍ୱରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବାକୁ, ସେ ପାଇପାରିଲେନି। ଯଦି ବା ଯାକୋବ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କରିଦେଲେ। ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି କରିନୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ପାପ ନିମନ୍ତେ ଯୀଶୁ ଆମ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଲେ ଆମ ପାପ ପାଇଁ। ସେଟା କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟମୟ ନୁହେଁ? ଲୋକମାନେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 27 ପର୍ବରେ ବୁଝି ପାରନ୍ତିନି। ଆଉ ସେମାନେ କହନ୍ତି, ଆଉ ଭଲ ଏସ ସେ ଅଭିଶପ୍ତ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଦୁଷ୍ଟ ଯାକୋବ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଉଛି। ଆମେମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର କ୍ରିୟାକର୍ମ ପାଇଁକି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବାନି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି ଉତ୍ତମତା କରିନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି କିଛି ନିଜର କର୍ମ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଗଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଉତ୍ତମତା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଗଣନା କରୁନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଉଦ୍ଧାର ପାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ମୁଁ ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି, ଆଉ ମୁଁ ଅଫରିଂ ଦେଲି, ସେଇଟା କିଛି ମଧ୍ୟ ତାର ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଆଉ ଉଦ୍ଧାର ହେଉଛି ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା। ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କ୍ରୁଶରେ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହେଇକି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପର ବେତନ ଯୀଶୁ ବହନ କଲେ। ଯଦି ଆମେ ବେତନ ସ୍ୱରୂପେ ସେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବା, ତାହା ପାଇବା ଅସମ୍ଭବ। ଆମେମାନେ କେବଳ ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବା। ଆଉ ଯେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ତାହା ତା ପକ୍ଷରେ ଅନୁଗ୍ରହ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧାର କରିଲେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟମୟ ଅଟେ। ଆଉ ଯିଏକି କିଛି ମଧ୍ୟ କରିପାରୁନି, କେବଳ ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ଆମେମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଛୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି, ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରିଛନ୍ତି, ଅଫରିଂ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରତିବାସୀକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ନିଜର ହୃଦୟରୁ ସବୁ କିଛି ଲିଭେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏମିତି କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବି, ଏହି ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ଅଛି ନା? ପରମେଶ୍ୱର ତାହା ଘୃଣା କରନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା ହେଲା, ସେତେବେଳେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 27 ପର୍ବରେ ଆଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଯାକୋବ ଆଉ ଏସର କାହାଣୀ ଦ୍ୱାରା, ଆଉ ଏସ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର କଥାର ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ସିଏ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ କରିକି ସିଏ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ହେଲେ ବି ସେ ଅଭିଶପ୍ତ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଯାକୋବ ସେ ନିଜ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି, ସେ କେବଳ ପାପ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମା ସବୁ କିଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କରିଦେଲେ ଯେମିତିକି ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଯାକୋବ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଲେ। ଯେମିତିକି ଯାକୋବଙ୍କର ମା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଲେ, ସେମିତି ଆମମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ ଯୀଶୁ ସବୁ କିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଇ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୀଶୁ ଆମର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁକି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସାଧନ କରିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ବେତନ ନୁହେଁ, ତାହା ଅନୁଗ୍ରହ।
आउ आमे माने इच्छा करिथाउ जे एई जगतरे निजर कर्मर वेतन स्वरूपे अनुग्रह पाइबाको। एई प्रकार लोक माने केबे भी उद्धार पाई परिबेनी। अनुग्रह होउची केवल उद्धार होउची केवल अनुग्रह द्वारा, निजर चेष्टा द्वारा नुहे, निजर परिश्रम द्वारा नुहे, किंतु 100% 100% बिना मूल्य रे केवल अनुग्रह द्वारा से उद्धार आपण को दिया जाइछि। जदि आपण चेष्टा करूछंती, परिश्रम करूछंती, वेतन देबा को इच्छा करूछंती, आ सेथि पई आपण उद्धार पाई पारु नाहांती, काहे कि ना आपणकर कर्म अनुग्रह को भांगी दउछि। शैतान आमको ठकुची जेमिति कि आमे उद्धार पाई पानी। आ सेथि पई कि से कहि थाए तमे चेष्टा कर, तमे परिश्रम कर, तमे भलरे करिले आशीर्वाद पाइब। तेबे परमेश्वर आपण को केबे मध्य उद्धार करि परिबेनी। बाइबल द्वारा मुहेया एहा जानी पारिथिली, मोर चेष्टा द्वारा नुहे, मोर निजर उत्तमता द्वारा नुहे, केवल मु मंदता ही करि थाए, किंतु जीशु क्रूसरे क्रूसार्पित हेबा द्वारा मते पापरु उद्धार कले। आउ सेति पई कि आमे माने उद्धार पाइबा पई डकायत मानक हाबुडरे पड़िथिबा लोक कोन कला, किछि करिनी। आउ जे कि कर्म करे ताहा पई कि ताहा अनुग्रह नुहे, परमेश्वर आमानकु अनुग्रह द्वारा देई थांती। आमाने किछि मध्य निजर उद्धार पई करिबार आवश्यकता नाही, किंतु दुखर विषय होउची शैतान मनुष्य मानकु ठकी देइछि। अनेक लोक माने बाइबल जानी नाहांती। एटा केते मिछ कथा लिखा हेछि। आ याकूब आशीर्वाद पाइला, एसो एते काम करिके आशीर्वाद पाइलानी। आउ जदि सेमिति काम करिके लोक माने आशीर्वाद पाई पारि थांते, ताहले सेठी जणे सुधा लोक नाही जे कि आशीर्वाद पांता। आउ लोक माने किछि अंश रे भलो करि पारिबे, सिद्ध भाबरे से माने भलो करि पारिबेनी, काहे कि ना आमे माने मंद, दुष्ट एवं कदर्य अटु। आ सेति पई यीशु ख्रीष्ट आमानकर पाप निमंते मृत्युवरण कले एवं आमानकर समस्त पाप हिम परि शुक्ल करि धौत कले। आउ सेति पई आमे माने धार्मिक होई अछु एवं ताहांकर अनुग्रह द्वारा आमे माने परित्राण पाई अछु। ताहा बिना मूल्य रे परमेश्वर आमको बिना मूल्य रे देई अछंती। आ सेति पई आमे माने तार वेतन देबा आवश्यक नाही। वर्तमान अनेक लोक माने बाइबल जानी नाहांती। मु जदि भलो काम करिबी, मु प्रतिवासी को सहाय्य करिबी, ताहले मु आशीर्वाद पाइबी। से माने एई प्रकार भाबुछंती। एई प्रकार लोक माने केबे भी मध्य आशीर्वाद पाई पारिबेनी, ताहा असंभव। आपण मानक मध्यरु केही अछंती कि जे चेष्टा करिकि उद्धार पाइछंती? आपण बहुत कष्ट करिकि प्रार्थना करिथिबारु उद्धार पाइछंती कि? ताहा नुहे, केवल अनुग्रह द्वारा विश्वास रे आपणक ठारु नुहे, किंतु ताहा ईश्वरंकर दान। ताहा क्रिया कर्मरो नुहे, जेपरि केही दर्प न करे। जे कर्म करे ताहा पक्षरे तार वेतन अनुग्रह रूपे गणित हुए नाही, मात्र देय बोली गणित हुए। किंतु जे कर्म उपरे निर्भर करे नाही, आ जदि बा आपण किछि उत्तम कर्म करि नाहांती, आपण केवल पाप करिछंती, मात्र सेही ईश्वर आम मानकु धार्मिक बोली गणना करिले। यदि परमेश्वर कहउछनी मो धार्मिक, तेबे मो धार्मिक। आमे माने जेउ आशीर्वाद पाई अछु, एई आशीर्वाद पाई आपण वेतन देबाकु चेष्टा करंतुनी। ताहा बिना मूल्य रे, अनुग्रह रे। आ याकूब परी आमे माने किछि मध्य करिनु। माँ रोषेई करदेले, आ से केवल तांको बापा को नहीं कि देले। आ याकूब आशीर्वाद पाइले, किंतु एसो चेष्टा करुथिले निजर कर्म द्वारा आशीर्वाद पाइबा पई। से वेतन रूपे से आशीर्वाद पाइबा को इच्छा करुथिले, किंतु पाई पारु नाहांती। आपण माने धन्यवादी अछंती ना? धन्यवादी की? आउ जदि आमे कर्म द्वारा उद्धार पाइबा को हेई थांता, आम मध्यरु केही मध्य उद्धार पाई पारि न थांता। किंतु आमानक निमंते जीशु सबु किछि करि देइछंती। जीशु को विश्वास करंतु एवं ताहा ही होउची सबुर समाधान। आज ए बाइबल सेमिनार रे आपण माने जोग देइथिबारु बहुत धन्यवाद। आ ए बाइबल सेमिनार रे जोग देइकी आपण माने ए पाप क्षमार रहस्य समस्ते जानी थिबे बोली मु विश्वास करूछि। आ अनेक लोक माने जो माने
कॉन्फ्रेंस पाई प्रार्थना करिसेंती जो माने प्रचार करिसेंती जो माने कांग्रेचुलेटरी मेसेज देइछंती समस्त को धन्यवाद। आ मो परी अयोग्य लोक को बिना मूल्य रे मोर समस्त पाप जीशु धोई देले। आ सेथिपाई पिता परमेश्वर को सम्मुख रे मु धन्यवादी होउची जे कि मते उद्धार कले। आपण निजो को देखंतुनी मु आशा करूची आपण माने समस्त अनुग्रह प्राप्त हेबे। धन्यवाद। आसंतु प्रार्थना करिबा। आमानकर प्रेममय पिता परमेश्वर एस चेष्टा करुला जेमिति कि सी तार वेतन देकी सी आशीर्वाद पाइब से आशीर्वाद पाई पारुनी किंतु जाकुब निजे किछि करिनी किंतु तांको माँ रिबिकांकर कार्य द्वारा सी आशीर्वाद प्राप्त हेले। आमे माने निजे केबे मध्य निजर कार्य द्वारा ईश्वर को आनंदित करि पारिबुनी किंतु जीशु आमानकर परिवर्ते सबु किछि विषय करिदेले एवं से स्वर्ग रे आमानक निमंते समस्त विषय साधन कले एवं आमानक पवित्र कले एवं आमानकर पाप धौत करिदेले। आ माने अनुग्रह द्वारा उद्धार पाइलु किंतु अनेक लोक को शैतान ठकी देइछि। आ सेथिपाई से माने निजर उत्तमता द्वारा उद्धार पाइबाकु चेष्टा करूछंती। से माने जेमति कि प्रकृत सत्य वाक्य आविष्कार करि पारिबे सेमिति तुमे तांको सहाय्य कर। एई जगतर समस्त लोक मानकु तुमे आशीर्वाद दियो से माने जेमति कि समस्ते उद्धार पाइबे। आउ तुमे आमानकर एई कॉन्फ्रेंस को कढै आनिथिबारु एते उत्तम भल भाबरे तुमको धन्यवाद दउछि एवं जिसुଙ୍କ नाम रे ए प्रार्थना मागिली। आमेन। समस्त को बहुत धन्यवाद।